सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। गावे को तान होवे किसै तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को तान होवे किसै तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर दे। गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाहे खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरुदेव पातशाह जी की अपार बख्शिश। शाम के समय असी गुरु दरबार की शमूलीयत प्राप्त कर रहे हाँ। इस समा गुरबाणी व्याख्यान का है, जो कि समा बीते कल 7:15 तो सी, अज तो यह समा 7:30 तो है। सो मैं माफ़ी चाहांगा, ऐसा ना होए कि बहुत लेट हो गया। 7:30 तो सानू टाइम, हुण 7:30 तो 8:20 तक टाइम है साढ़े कोल मुसलसल। आउंदे कल शाम कथा का दीवान नहीं होएगा। खैर हुण विचार प्रारंभ करिए। जो बचन श्री जपजी साहिब रचना के रूप में असी विचार रहे हाँ, इहदे च बीते कल असी हुक्म की पौड़ी का व्याख्यान कर रहे सी। कुछ सतरां बड़ी डिटेल्ड डिस्कस होइयां सीगियां, बट देयर फ्यू लाइन्स स्पैशली जिहड़ियां लास्ट वालियां सीगियां, उन्हां दे उत्ते कोई बहुत ही डिटेल च डिस्कशन नहीं हुई। ਉਹਦਾ रीज़न भी यह हैगा कि इहदा दोबारा गल करन दा, क्योंकि जदों असीं हुक्म दी पौड़ी पढ़ रहे हाँ, वी हैव टू मेक कनैक्शन विद इट प्रॉपरली, बिकॉज जदों गावे दी पौड़ी भी ख़त्म होनी है तो ख़त्म इत्थे होनी है कि हुक्मी हुक्म चलाए राह। तो ये हुक्म वार वार दोहराव विच आएगा, फिर नाल दी नाल सचियार भी आएगा लफज वार वार दोहराव दे विच। सानू एहसास होना चाहिए कि अल्टीमेट मैसेज गुरु साहब का की हैगा इस सारे दे बारे। खैर
जो बात बीते कल करदे हाँ समेटी सी उसनूं थोड़ा जिहा डिस्कस करके फिर गावै दी पौड़ी ते आ जाने आ। जो असीं बचन कर रहे सीगे कि हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए। हुण सारा जो ये पूरे दा पूरा कॉस्मिक सिस्टम चल रहा है, यूनीवर्स जिन्हों असीं कहने आ, ब्रह्मंड कहने आ, इस सारे नूं बड़े गौर नाल जदों विग्यानियां ने, साइंटिस्ट्स ने, उन्होंने देखा है तो उन्होंने एहसास होया है कि एक बहुत वड्डी निज़ामत आ, निज़ाम जिवें कोई गवर्निंग सिस्टम चलता हैगा, तो उस सारे दे विच एक निर्विघन कोई ऑर्डर फॉलो हो रहा। ये सब बिल्कुल स्पष्ट है। जिहड़ी साडी तुहाडी पाया हैगी है, सानू आउटर वर्ल्ड कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। बाहरली दुनिया उहदे हुक्म विच बज्जी निज़ामत चल रही है। साडा सब तो वड्डा इशू ये हैगा कि साडे अंदर जिथे असी हुक्म चलाउणा चाहुंदे आ, अपने अंदर अपने मुताबक अपने आप नूं बनाउणा, घड़ना, विचार, इच्छावां, ख्वाहिशां, उत्थे सब डिस्ट्रैक्ट ते डिस्टरबेंस हो गई है। इस करके अंदर दी डिस्टरबेंस जदों साडे तो नहीं संभलदी ते असीं बाहर दी दुनिया तो भी फिर खुश नहीं हुंदे। दैट इज़ आवर ओन इशू। ये साडा इशू हैगा। बाहर दुनिया दा एक निज़ामत है, निज़ामत चल रही है पूरे दी पूरे। तो निज़ामत जिवें बीते कल थोड़ी जी बात हुई, सुनो होर सर्टन वे नाल वेख लिया जे, बदलदे माहौल दे विच रोज़गार बदलदे ने, सभ्याचार बदलते ने, खान आचार विहार बदलते ने, हर चीज़ एक वड्डे तरीके दे नाल तब्दील हो रही है। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग जिवें जिवें असी उस रूप विच अगे जा रहे हैगे आ, ते जिहड़े पावर दा खास करके उहदी रजीम हैगी वो शिफ्ट हो रही है। ये भी एहसास करो। मैनू सरल रूप विच लैके बात करा, हुंदा ये हैगा कि सपोज करो ग्लोबल वार्मिंग कहिंदे ने लोकी, या कुछ होर रीजन करके वैदर बदल रहा है, मौसम बड़ी फास्ट वे दे नाल चेंज हो रहा हैगा, ते असी ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਓ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਢਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਜ 15 ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਗੋ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ, ਦਰਖਤ ਵਧਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵੈਦਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੂਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਦਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪੁੱਤ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੜ ਰਹੋ, ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਓਬੀਡੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਨ ਏਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਸਕੂਲ। ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰਜੀਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਹ ਰੂਪ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਹੋ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਨਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਸਕੂਲਨ ਵਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਨਨ ਵਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਡ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਹਾਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਵੇਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਐਟ ਆਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਰਤਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬॉल ਆ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੜਾ ਆ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਬਸ ਗੋਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਵਿਊ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਪ ਵਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਿਆਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੋਲਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਉਖੜਨਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੌੜਾ ਘੋਟਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਿੱਜ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ, ਈਗੋ, ਸਵਾਰਥੀਪੁਣਾ, ਹਵਸਗਿਰੀਅਤ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਔਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸऑਨਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਝਿੜਕਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ,
बच्चे कैन अडॉप्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, बट दैट शुड मेक सेंस टू दैम. If something is not making sense to them, they are not going to follow it. हाँ, थोड़ा बहुत ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੋਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ this is, sorry to say I'm using word nonsense, they're not going to use it. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਸਿਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਟਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, why should they follow? ਤੇ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸੀਬਲ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਸੈਂਸ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਟ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੂਅਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਬੀਬਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਖੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਕਰੂਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ. ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਐਂਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਹੰਕਾਰ, ਈਗੋਟਿਸਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਤੇ ਸਵਾਰਥਪੁਣਾ, ਮਾਈ ਵੇ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਵੇ, ਨੋਟ ਇਵਨ ਹਾਈ ਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚ ਵੀ ਸੈਂਸ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਰੂਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ. ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਵੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾਲ ਹੈ, ਤਰਪਾਲ ਇੱਕ ਪੱਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਏ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ. ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ what can we do to get spiritual betterment? Very basic and very fundamental question. What can we do? ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦਾਰਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਟ ਆ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣਿਕ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ. ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ, ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਅਡਾਪਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਜ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਨਧਾਰ ਬੁੱਧ ਹੀ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਜੈਨੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਬਿਲੀਵ ਮੀ.
I have gone through most of the process. Most of us won't be able to actually go nearby ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਥਾਟਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਮੈਜਨਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਮੈਜਨਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਡੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਢੀਠ ਪੁਣੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ that person is not going to anywhere, even ਹੋਰ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਖਿਜ ਅੰਦਰ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਿਜ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਕੋ ਵਰਕਰਸ ਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਂਕ ਕਰਕੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਜੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਵੀ ਖਿਜ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਾ ਆਏ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਿਜ ਚੜੇਗੀ। ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੜੀਏ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜੀ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਠਹਿਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖਿਜ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਖਿਜ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਉਸ ਗਿਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ how can we actually move toward a real path? Guru Nanak Sahib is actually giving us ideas here. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਯੈਸ ਮਾਈ ਹੈਂਡਸ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਛਪਕਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਕ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੇ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਨਾਓ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਜਸਟ ਉੱਪਰੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹਾਰਡ ਆ, ਔਖਾ ਆ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਪਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਗਾਉਣਾ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਮਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਹੋਏ, he or she has very pleasurable experiences or pleasurable surrounding and everything is going smooth, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। Some people are openly actually accepting it and demonstrating it. Some people are not that much actually vocal, but they have some kind of ਤਾਨਪੁਰਾ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਤਾ ਹੈ, ਗਾਵਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, pleasurable feeling inside। ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ
ਹਵਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਛਪਕਣਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂਵਰਡ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे परिपूर्ण, हे सब ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ, हे सब ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਦੀ ਪਾਇਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੂੰ। You have given me, ਮੈਂ ਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ something, that something is ਤਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖ ਉਹ ਦੇਖਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਮਤਲਬ we are not accepting each and everyone's individuality as it is। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਲੋਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਪੰਛੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੀਗਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਜੀਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗਾਰਬੇਜ ਚਕਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਸਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। acceptance is the first step towards spirituality. Whatever Akal Purkh has given me or already giving me, I am accepting it as it is. Shukr. That is the thing. ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਲੱਗਣ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਆ, ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਬਾਤ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕਾਫੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ,
मतलब घर का मैंबर, तो ਉਹਦੇ अगां एक बच्चा, एक अगां ਉਹਦੇ बेटा हो गया। बेटा होया तो ਉਹਦੀ ਡੈਥ हो गई बंदे की। खैर माँ ने बच्चे ਨੂੰ पालिया, जमीन भी संभाली। वो बच्चे की मैरिज हो गई। बच्चे की मैरिज हो गई तो मतलब मैरिज तो कुछ रोज़ बाद ही ਉਹਦੀ भी डैथ हो गई। ਹੁਣ ਉਹ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਸੀ, कुछ समा होया सीगा, पर उन्नी देर तक शी वॉज एक्सपैक्टिंग बेबी। वो इस रूप में एक्सपैक्ट किया जा रहा सीगा बेबी आएगा कुछ समय तक, क्योंकि ऑलरेडी जिहड़ा हैगा वो प्रोसैस विच थ्रू जा रही सीगी। जिहड़ी उहदी सस सीगी बेवा, उन्हें क्या फैमिली आई, कहन लगे सी इहदा विआह करना है। वो कहंदे भी जरूर करियो, पर मैं खुद करांगी, पर विनती हैगी है कि जो बच्चा जे कुछ आ रहा तो प्लीज़ उसनों आउण दिओ, ताकि हो सकता साडे घर का दीवा बलदा रह सके। वो जिहड़ी लेडी सीगी नौजवान जिहदी कुख तो बच्चे ने जन्म लैना सीगा, शी वॉज टोटली विलिंग टू सर्व दिस होम। वो कहन लगी नो, मैं बच्चा जो भी आएगा मैं पहला उन्होंने उहदे मुताबिक अगा फैसला लवांगी। बेटा हो गया, वो कहंदी मेरी लाइफ इनू समर्पित है, दैट्स इट, आई एम डन, मैं इनू ही रेज करांगी, करतार दा हुक्म है इस रूप दे विच। खैर जी उन्हें बच्चे नू रेज किया। हुण दो बेवा इस्त्रियां, एक बच्चा, उन्होंने रेज कर रही हैं। बच्चा रेज हो गया, वड्डा होया, विआह किया। विआह किया तो गहां उहदे कोल हुण 4 बच्चे, अजे छोटे छोटे, 2 बेटियां 2 बेटे। कुदरती तौर पर ऐसा काम देखो, करतारी हुक्म है ना किसी रूप दे। रीसेंटली जो मैं गया तो मेरे जान तो कुछ रोज़ पहला उसकी डेथ हो गई। नाउ देर आर 3 widows in same house and 4 small kids. Oh, a sorrow. This is a cup of sorrow. No one want to taste it. ये हुक्म है। गावे को तान होवे किसे तान। How can someone be very thankful toward वाहिगुरु? मैं तो बात कही है, मैं खुद तुसी सुनो, मैं कहा कह जा रब है, छड़ो पर आ भी कोई करने वाला काम है। We gonna say these kind of words right way. And ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਜਿਹੜੇ इंडिविजुअल्स हैगे ने उन्हों का किस रूप दे विच है। ਜਿਹੜੀ सब तो ओल्ड लेडी है, पहली लेडी जिहड़ी है बेवा, ਉਹਦੀ कॉग्निशन फंक्शनिंग इन्नी वधिया नहीं हैगी। शी इज़ काइंड ऑफ बेबी टू, बड़ी है ओल्ड एज हैगी है। ਉਹਨੂੰ कोई बहुता दुख सुख तो बाहर हो गई, तो क्योंकि सोच ही है ना दुख सुख देंदी है, वो तो अपना जिहड़ा उस रूप में सेवा हो रही है। जिहड़ी अगा माँ आ बच्चों की, वह भी परेशान दुख है नो डाउट। पर जिहड़ी विचकार लेडी है, जिन्हें अपने कुछ समय का सिर्फ पति का मिलाप हंडाया, सारी उम्र बच्चे नूं डेडिकेट की, अखीर वो ट्रॉफी वो कोल चली गई। यू कैन सी हर पेन एक्चुअली, वट काइंड ऑफ पेन शी इज हैविंग दैट टाइम। मैं गया तो फादर साहब साडे कहन लगे कि बेटा तेनों वो पुछदे सी, 2-3 वारी तेरा जिक्र किया, उन्होंने कोल हो के आ। एंड यू नो, मैं इत्थे हुक्म दीयां गल्लां तुहाडे सामने करदा इस रूप दे विच। I'm very emotional person, sometimes very emotional. I was very reluctant and I was so actually going to tell my dad, no dad, please, मैनू ना भेजो थे. It would be really, really hard for me to face them. मैं कहांगा कि जाके सारा. At the same time, I'm a kind of religious person. They're going to ask some questions to me. Especially बच्चे पूछणगे, माँ पूछेगी उन्होंने। I won't be face them. I won't be actually able to say them or answer them anything. पर मैं क्या नहीं, मैं hold किया अपने आप। But that kind of feeling I have totally that time. वो होया कि बंदा कई बारी बहाने जो नहीं बनाता, escape करने की ट्राई करता है इस तरीके दे नाल। मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उन्नी देर तक समा नेड़े आ रहा है। You have to leave now. Heads going, कदों जाना हुण नहीं जाना, चलो। So that sent me there. मैं गया,
मेरे नाल ड्राइवर सीगा मुंडा, जाके फार्म विच कोठी उन्हां दी, जाके दरवाजा खड़काया। वेरी एक्चुअली पेनफुल, ऑल द एक्सपीरियंस वाज देयर। उन्हां दे नौकर ने आके दरवाजा खोलिया, अगों बच्चे आ गए भज के, 4 छोटे छोटे बच्चे, 3 बेवा इस्त्रियां घर दे विच। तुसीं माहौल देखो कैसा है। खैर बहुत सारिया गल्लां बातां होईयां। दैट लेडी वॉज वेरी स्ट्रोंग इन सेंस ऑल दैट। उन्हें एक गल दसी, गावे को तान होवे किसे तान। मैं जी बिनती कर लगा सीगा, हकीकत यह है हर चीज स्ट्रैस फील करती है। कुदरत ने जिहड़ियां चीज़ां साडे आले दुआले बनाईयां ने, असी सेंसिबल होईए ना होईए, हर चीज़ सेंस रखती एक एक चीज़ की। उहदे च बात कही, वो कहंदी गल ये होई कि डेथ हो गई। फ्यूनरल मतलब खास करके क्रिमिनेट करना सीगा, वो सब किया उस रूप दे। दिन गुजर गया, अगला दिन आ गया, अगला दिन भी लंघ गया, उस तो अगला दिन आ गया, अगला दिन आ गया। तो उन्होंने फार्म ते बड़े पशु वगैरह रखे उन्होंने खूब सारे। तो नौकर उन्होंने कहता कि कुछ इशू हैगा, तो पशु लगता साढ़े बीमार ने कुछ, तो इन्होंने डॉक्टर नूं बुला के लिया जाए। डॉक्टर लिया गया। इशू की है भी 2-3 दिनों तो जिहड़े उन्होंने खास करके गावां मज्जां ने, दे आर बिहेविंग टोटली लाइक स्ट्रेंज। वो घाह पट्ठे नहीं खा रही प्रॉपरली, मतलब इस किस्म का माहौल। लिटरली उन्होंने मैंने दसिया, कहते आ चीज़ हुई इस रूप दे विच। वो खैर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा दुखिया भी कई बार कोई चीज़ हो जाती है, क्योंकि वड्डा उन्होंने डेयरी फार्म हैगा, तो कितने कोई नुकसान ना हो जाए। वो सारा चैक करके कहते नहीं एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ यहो जिहा कोई इशू नहीं, कोई बीमारी, कोई साइन सिम्टम कुछ नहीं है, सारा कुछ मेरे मुताबिक ठीक है सारा कुछ। दैन दे हैव गट फीलिंग भी कुछ बच्चे डेथ हो गई, वो करके सारा कुछ इशू हो रहा बच्चे। खैर उन्हें कहती, मैं पूछया नौकर नूं, मैं क्या भी ये डॉक्टर साहब की कहते हैं, कहते आ चीज़ां कही ने। कहती हाँ मैं समझ गई। वो आई आके आटा, आटे का जिहड़ा हुंदा वड्डा सारा कोई भांडा भरिया, भर के तो पशुआं नूं उन्हां दी खुरली दे जिथे बहुत सारी खल पट्ठे हरे पे उत्थे पा रही है ऑलरेडी आटा वगैरह, तो नाल पशुआं नूं हथ इस तरीके नाल लगा रही है। तो उन्होंने कहती कोई गल नहीं, असल च ना मैं भी परसों तो ही रोटी खा रही हाँ, रोटी थोड़ा छड्डी है मैं परसों तो खा रही हाँ, सारा परिवार खा रहा, तुसी भी खाओ, कोई गल नहीं है। इन्ना दुख इन्नी तकलीफ शायद कोई होर नहीं जर सकता। सानू रब जी ने इन्नी समर्था दिती, इस जमीन नू, इस घर नू, इस घर दे जीआं नू असी जर सकते हैं। That is also a move toward positiveness। मतलब एक पासे बंदा बड़ा नाशुकरा भी हो सकता है, बहुत कुछ कह सकता है, एक पासे कहते नहीं नहीं कोई करतार ने जो किया ये हुक्म है। हुण इहो जी सोच नाल तुसी जपजी साहब भी पढ़ोगे, दैट इज योर बंदगी, दैट इज इबादत। ये तुहानू एक एबिलिटी देगा इस संसार नू हंडाण दी, नू चलाण दी, चंगे पासे तुर सकण दी। यू आर मेकिंग सेंस दिस, ओदी तुसी कुछ ना कुछ समझ ले रहे हो। आ गुरु नानक साहब का बचन है। हुक्म का एहसास होए तो फिर बंदा अपनी एबिलिटी देखे, की एबिलिटी है मेरे अंदर। बंदा कहे कि मेरे को की एबिलिटी, कुछ भी नहीं, मैनू तो आज भाई हर कुदरत ने बख्शिया, तेन वेख अपने रंग च हर एक नू करतार ने कुछ ना कुछ बख्शिया है। कोई भी बशर ऐसा नहीं गा जिन्होंने इंडिविजुअल लैवल ते कुछ दे के नवाजिया नहीं गा। तुसी उहदी समझ एहसास विच लियाओ, फिर उहदा शुक्रगुजार करो। फिर बैठ के ना वैगरू वैगरू करना, ये भी सिमरन है। फिर बाणी पढ़नी भी बंदगी है, फिर गुरुद्वारे आना बंदगी, क्योंकि तुहानू वो चीज जिहड़ी हैगी तुहानू कनैक्ट करदी किसी चीज दे नाल। जिथे जस्ट है कुछ भी नहीं, कोई देयर इज नो सबसटेंस, जस्ट एक मतलब जिहड़ा हैगा साइकिल जा चली जा रहा है, जिस मैनू नहीं पता मैं क्यों कर रहा, जिहड़े आले दुआले जी ने उन्होंने पता लग रहा भी ये चों खट की रहा है।
ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਵੈ, ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤਾਣ ਨੂੰ, ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਣ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, what kind of strength we are holding, we are having, we should pay attention toward that, and then we should be thankful that Almighty who has created whole cosmic, Almighty, I'm very thankful to you, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਨਵਾਜਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਦਾਤ, ਦੁੱਖ ਅਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਛੇਤੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਫੋਕਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ who can be actually stable and sustain in positiveness and in actually in some kind of ਉਹ ਬੜੇ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੋਪ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਦੂਜਾ ਦਵੈਖ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਵੈਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ, ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਹੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਝ ਵਰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ, ਆਪ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਚੱਕੇ ਦੋ ਉੱਥੋਂ। ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਸੁਰਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਸਕਣਾ, ਸਾ ਤੇ ਪਾ, ਬਾਕੀ ਸੁਰਾਂ ਕੁਛ ਯਾਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ। ਸਾ ਤੇ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਆ। ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਪੇਟੀ ਵਜਾਈ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਭੱਜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿਊਨਸ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਵਜਾਈ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਆ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਰਸਨ ਯੂ ਹੈਵ ਹੀਅਰ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖ ਕੈਸੀ ਏ, 60 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮਿੱਟੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ 50-50 ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ, ਆ ਦੇਖ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਓਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7:30 to 8:20 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।